இது வந்து ஒரு சின்ன கிணறு. எது இங்கே இந்த கிணறு. இது அது பக்கத்தில் தான் அந்த பெரிய இது குளம். நாலா பக்கம் இருக்கும். அது பெரிய பெரிய கல்லுங்க. அது கல்லுங்களே போட்டதுக்கா எவ்வளவோ ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு சிலையெல்லாம் அங்குது. அதில் அப்படின்னு நோண்டாங்க கிடைக்கிறது. அது சாமி கும்பிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் அவரு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. நம்மளுக்கு போறதுக்கு இல்லை, அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சா அப்படின்னு அவரு பேட்டி எடுக்கிறாராம். ಜಯಕುಮಾರ್ SSD ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ ಚರಿತ್ರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಪ್ಪಕುಲಂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತೆಪ್ಪಕುಲಂ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಮತ್ತೆ வட்ட கிணறு சார், வட்ட கிணறு. அது வத்தாத கிணறு 80 அடி ஆழத்துல இருந்துச்சு சார். இங்கதான் சார் படிக்கட்டு இருந்துச்சு. அதை எடுத்துட்டு பண மரத்தை ஓட்டிட்டு போயிருக்காங்க சார். இந்த ஏரியாவிலே வತ್ತಾದ கிணறு என் கிணறு தான் சார். ಈ ಸೈಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಖರಾಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖರಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಖರಾಬು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಶಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಶಾಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ. ಮೊದಲ இப்போ என்ன பேர்னா இருக்குது? பேர் வந்து இது வந்து சொல்ல முடியாது. இது வந்து இப்போ இவர் தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறது. வாங்கிட்டு இருந்தா இது வந்து ஒரு சொத்து யாருக்குன்னா வேற கோயில் சொத்து. அது அது அவங்க வச்சுன்னு வந்து எத்தனையோ வருஷமாக. இப்போது அவங்க விற்றுட்டு யாரும் இல்லை, செத்து போட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் இல்லை. அவங்காச்சா இதெல்லாம் கொல்லிங்க தான், தோட்டங்க. இது வந்து பெரிய அரச மரம் இருந்துச்சுங்க. அரச மரம் அறுத்துட்டானுங்க. இங்கே இருந்த சிலைங்கெல்லாம் அவன் எடுத்துன்னு போயிட்டுக்கிறோம். நாங்களம்மா அதான் 2 தலை 4 தலை இந்த மாதிரி நாங்களம்மா சிலைங்க. அப்போ இது ஆயிடுச்சா. இது வந்து ஒரு சின்ன கிணறு. எது இங்கே இந்த கிணறு. இது அது பக்கத்தில் தான் அந்த பெரிய இது குளம். நாலா பக்கம் இருக்கும். அது பெரிய பெரிய கல்லுங்க. அது கல்லுங்களே போட்டதுக்கா எவ்வளவோ ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு சிலையெல்லாம் அங்குது. அதில் அப்படின்னு நோண்டாங்க கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி சைநாட்டு மண் வந்து ரொப்பிட்டு அது கிடைக்கல சிலை. ஆச்சா இதெல்லாம் கொல்லிங்க அந்த பக்கம். அப்படிங்கிறப்போ அந்த மண்டபம் பார்த்தேன். அந்த மண்டபம் இருக்குது, அது என்னவா இருந்துச்சுன்றது. அது அவங்க சாமி கும்பிட்டு இருந்தாங்க. ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗಾಗಿದೆ. இது வந்து பெருசு மண்டபம் இருந்துச்சு. இங்கே இதில் பயிர் வச்சுக்கின்னு இங்கே இருந்தாங்க. அந்த மண்டபத்தையும் நோண்டி எடுத்துன்னு போயிட்டானுங்க. இப்போது அந்த மண்டபம் இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவர் குப்பாச்சாரி முன்சாமி ஆச்சாரி அவங்களுக்கு அது அந்த சொத்து. அந்த அந்த கட்சியிலேருந்து அந்த கட்சி வரலையும் கோடை வரலையும். அப்படிங்கிறப்போ அவங்க விற்றுட்டாங்க இவங்களுக்கு. வேற ஒருத்தருக்கு அவங்க அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் வாங்கிட்டாங்க. அதில் ஒரு கிணறு இருந்தது அங்கேயும். அது இப்போ தான் மூணுனாங்க சார். அதுதான் அவரு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது.
என்ன போச்சு விடு. நமக்கு போகிறதுக்கு இல்லை, அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சான் அப்படின்னு அவர் பேட்டி எடுக்கிறாராம். என்னன்னு ம் அவர் சொல்கிறாரு. அதெல்லாம் இப்போ வீடுங்க கட்டுங்க, அதெல்லாம் கொல்லிங்க அது பக்கத்தில். அதுக்கு அந்தாண்ட வந்து பிஸ்லைன் மேலே, ಇದೆல்லாம் ಒಂದು ಉರಿಗಂ ವಿಲೇಜ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಕುಮಾರ್, SSD ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀರಿ ಫೋಟೋ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ ಚರಿತ್ರ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಅದಿಲ್ಲ, ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅದು. ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗಾಡಿ ಪಾಪ ಯಾರ್ದು? ನಾನು ಮಾಡ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ, ನನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இருக்கிறதே சொல்லுது நாங்கள், அவ்வளோதான், வேற ஒன்று. அவருக்கு இவருக்கு ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೆ. ಆಯ್ತು ಮಂಟಪ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಂಟಪ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು. ಓಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಹಾ. ಸರಿ, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಯಾರ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚರಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ Okay. ನಾನು ಬಂದೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಏನಿದೆ? ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಾಗ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದೀವಿ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏಕ್ದಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಫೋಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೇನಿದೆ? ನೋಡಕ್ಕೇನಿದೆ? ನನ್ನನ್ನ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತರ ನಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಮಂಟಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುದುಕರನ್ನ ನೀವು ಬೆದರ್ಸಕ್ ನಾನ್ ಬೆದರ್ಸ್ತೇನೆ, ಏನಿದೆ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಏನು ಬೆದರ್ಸಕ್ ಅವ್ರೇನು ಇದ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಚರಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಈ ಮಂಟಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಿಶಾಂಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮುದುಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಇದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಪ್ಪಕೊಲಂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತೆಪ್ಪಕೊಲಂ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಚರಿತ್ರವನ್ನು, ಇದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಲೀಕರು, ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾಂಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಶಾಂಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ, ಚರಿತ್ರವಾದಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗನ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಖರಾಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರಾಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಖರಾಬು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ
ದಿಶಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಶಾಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ. ಈಗ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಇಷ್ಟು ದೂರ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಲ್ಲು ತನಕ ಇವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ವಲ್ಲಲ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ನೀಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಚರಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಈ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಕರಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಾ